यो गाड़ी सा माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है जगसीर ते तुसीं आ चुके मेरे चैनल जगसीर है सिद्धू ते जिथे आप स्टॉक मार्केट ते पर्सनल फाइनैंस दी गल्लां करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस दी इस सीरीज़ दी इस वीडियो विच आपां गल करांगे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ते। ये जिहड़ा इंडीकेटर आ किसी स्टॉक नूं फंडामेंटल एनालिसिस करन दा, इस नूं इन्वेस्टिंग दे बादशाह वारन बफे साहब अपना सब तो फेवरेट जिहड़ा इंडीकेटर कहते हैं। पर इस वीडियो में अगे वधन तो पहला मैं तुहानूं ये गल जरूर कहूँगा कि इस सीरीज़ दी पिछलियां दो वीडियो जिहड़ी कि PE रेशो ते PB रेशो ते आपां बढ़ाइयां ने वो जरूर देख लिओ, क्योंकि जो वो वीडियो तुसीं ना देखियां होणगीआं उन्हां रेशो बारे तुहानूं नहीं पता होऊगा तो हो सकदा इस रेशो दे नाल तुसीं उन्हां कनैक्ट ना कर पाओ, क्योंकि फाइनैंस वर्ल्ड दे विच चीज़ां आपस विच लिंक होईयां हुंदियां। इसलिए ये जरूरी है कि तुसीं पहला वाला वीडियो देख लो। तो शुरू करते हैं अज की वीडियो। देखो ROE हुंदी आ रिटर्न ऑन इक्विटी। नाम तो ही स्पष्ट हुंदा कि तुसीं अपनी इक्विटी के उत्ते किन्नी रिटर्न प्राप्त कर लिया किसी भी अपने बिजनेस में जां जिहड़ी कंपनी में तुसीं इन्वेस्ट कीता है। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हुंदी जिस तो पता लगदा कि इन्वेस्टर आपदी इक्विटी मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट के उत्ते की रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। हुण जिहड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी है ये गल तो जरूर दसदी है कि तुसीं अपनी इक्विटी उत्ते किन्ना जिहड़ा हैगा रिटर्न कमाया, पर इहदी भी एक लिमिटेशन आ, क्योंकि कई बार कंपनियां की करदियां कि अपनी ROE जिहड़ी हैगी उहनूं वधाउण दे लई जां वध दिखाउण दे लई डेट बहुत ज़्यादा लै लैंदियां, कर्जा ज़्यादा चक लैंदियां, जिहदे नाल कई बार कंपनियां नूं जिहड़ा एनालिसिस करना जां इस रेशो नूं मैनुपुलेट किया जा सकता है। ये सारियां चीज़ां आपां वीडियो में अगे जाके समझांगे कि किवें काम करदियां हैं। तो आपां कैलकुलेट करनी आ रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो कोई भी बिजनेस शुरू करना तो बिजनेस नूं शुरू करने लई चाहीदी आ कैपीटल। कैपीटल का जुगाड़ बंदा किवें करदा, जां तां खुद कोलों पैसे लाउंदा है कि भाई आपदे कोलों पैसे ला के ते खुद नूं इक्विटी देती, खुद नूं मालकी देती, जां किसी दोस्त रिश्तेदार तो लै लैंदा पैसे। तो इहनूं आपां रख लैंदे इत्थे इक्विटी। हुण उहदे विच की आ, इक्विटी तो बाद जदों अपना बिजनेस चलदा है तो अपने कोल कुछ रिजर्व हो जांदे आ ते नाल ही कुछ सरप्लस हो जांदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਆਊਗਾ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਕੈਸ਼, ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਆ। टोटल कंपनी की कैपिटल होगी 4 करोड़। हुण कंपनी की आप जो देखांगे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट कंपनी की सब तो पहला आ गई है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स। वो आप मान के चल लेते हैं कंपनी की हैगी है 80 लाख। इस तो बाद आ जाता इंटरस्ट। इंटरस्ट आप मान के चल जो डैट लिया सीगा ना वो 10% इंटरस्ट रेट से लिया सी, तो 10% जो इंटरस्ट भरया आप 2 करोड़ का वो हो गया 20 लाख। इस तो बाद की चीज़ आ जाती है, इन्हां तो बाद निकलती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ गया अपना 60 लाख। 80 लाख विचों 20 लाख गया, 60 लाख अपना अर्निंग बिफोर टैक्स आ, तो ये लगूगा अपना टैक्स। टैक्स आप जो लाया सीगा 10%, टैक्स आप मान के चलते हैं 30% आ इस इनकम स्लैब का जोड़ा है ये मान के चलते आप। ये हो गया 60 लाख तो टैक्स लग गया 30%, ये हो गया अपना 18 लाख। हुण जिहड़ी चीज़ अपने को निकल के आऊगी PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जां इहनूं नैट इनकम नैट प्रॉफिट भी बोल दिंदे आ। ये हुण इहदे विच जिहड़ा अपने को अपने हत्थ विच जिहड़ा प्रॉफिट आया वो आ गया 42 लाख। हुण 42 लाख की जो आप रिटर्न ऑन इक्विटी इत्थे आप जो कढ़नी होगी अपनी जी सारी कैपिटल की, तो ये एक चीज़ तो साफ है कि ऑन इक्विटी आ, मतलब जो आप डिवाइड करांगे किसी भी चीज़ में इन्हां विचों तो वह इक्विटी उत्ते होगी। तो जो आप डिवाइड करना डिवाइड होगी अपनी हमेशा PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये डिवाइड करना। इत्थे जो आप डिवाइड करांगे 42 लाख नूं तो जी इक्विटी आप लैनी है, ये डैट नहीं लैना आप सिर्फ इक्विटी तो जो रिजर्व सरप्लस लवांगे, तो इत्थे ये आ जाऊगी 2 करोड़। जो आप 42 लाख नूं 2 करोड़ से डिवाइड करांगे तो ये आ जाऊ अपने को 21%, जो आप परसेंटेज की टर्म में कढ़ांगे। ये हो गया एक केस। हुण कंपनियां की करदियां है कि जो आप अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी वधाउणी आ तो 2 तरीके आ, जां तां इस चीज़ नूं वधाओ अपनी
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਏ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ROE ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਡੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਟੀ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਡੈਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਡੈਟ ਲਿਆਏ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਅੱਜ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੂਗੀ। 80 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ EBIT। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਊਗਾ, 3 ਕਰੋੜ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ 30 ਲੱਖ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਬਚੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 60 ਲੱਖ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 50 ਲੱਖ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਲੱਖ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ, 50 ਲੱਖ ਦਾ 30% ਟੈਕਸ ਪੈ ਗਿਆ 15 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ 35 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 35 ਲੱਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ 35 ਲੱਖ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 35%। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 21% ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ 35%। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਡੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਦੀ ROE ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ 30 ਲੱਖ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੈਟ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਡੈਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਈ ਵੀ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ROE ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ROE ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟਿਕਰ ਬਾਏ ਫਿਨੋਲੋਜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ROE ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ P&L, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ PAT, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 3134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਟੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ।
ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3134 ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ROE, ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ RO ਦਿੱਤੀ ਆ 24.66, 24.66 ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੈਟ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ROE ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਡੈਟ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ ਤੇ ਡੈਟ ਹੈ ਸਾਰਾ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਡੈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਟ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 0 ਡੈਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ROE ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਵਰੇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।